علم کا، تہذیب اور تمدن کے عروج کا۔ آج دور ہے جانوروں کے حقوق کے بھی تعین کا۔ اس لیے اب ظلم کے دن ختم ہونے والے ہیں، اور وہ رشتے جو ٹوٹ گئے تھے، میں ہاتھ جوڑ کر آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور ہم ایک تاریخ کے وارث ہیں، ایک مشترک تاریخ کو ہم نے جنم دیا۔ آئیے اس تاریخ کی بقا کے لیے اور اس دیش کے اندر ایک خوشحال معاشرے کے قیام کے لیے، طبقاتی جبر کے خاتمے کے لیے متحد ہوں، منظم ہوں۔ زندگی طویل بھی ہے، زندگی مختصر بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن اپنی اقسام کے لحاظ سے دو طرح ہے۔ ایک وہ موت ہے جسے آپ دیکھتے ہیں روزانہ، بستر مرگ پر سسک سسک کے جان دے دینا، یا کسی ایکسیڈنٹ کے حادثے میں مر جانا۔ یہ ایک عام واقعہ ہے۔ میرے دیش کے نوجوانوں، غور سے سنیے، استور کے بزرگوں، آپ تو ان شہیدوں کے وارث ہیں جن شہیدوں کا خون آج بھی اس پانی میں شامل ہے، جن کے گوشت کے لتڑے آج بھی ان چوٹیوں پہ ٹانگے ہوئے ہیں۔ کیا ان بزرگوں نے، کیا ان شہیدوں نے اس لیے قربانیاں دی تھی؟ نہیں، اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی۔ آپ دیکھیے کہ یہ دور کون سا دور ہے اور اس دور میں کیا ہو رہا ہے۔ اور اپنے دشمنوں کو قرآن کے پیمانے سے پہچان دیجیے۔ قرآن کہتا ہے زمین بلا سفر کر کو تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نہ وہ رب کے دوست ہیں، نہ وہ انسانوں کے دوست ہیں، نہ وہ دھرتی کے سچے وارث ہیں، وہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ یہ قرآن کا بھی فیصلہ ہے، اور رب کہتا ہے کہ میں تو انسان کے ساتھ لفظ انسان استعمال کیا گیا، نہ ہندو، نہ بدھ، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ مسلمان، نہ شیعہ، نہ سنی، یہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا، لفظ انسان استعمال کیا گیا۔ کہ میں انسان سے، رب کہتا ہے کہ میں انسان سے اتنی محبت کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ اس کی ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ رب نے کہا کہ یہ کائنات تمہارے لیے، عقل والوں کے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ چاند کا طلوع ہونا، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ ستاروں کا آپ کی ذوق نظر کی تسکین کے لیے ہونا، یہ بارش کا برسنا، عقل والوں کے لیے اس میں کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے کہ جب بارش برستی ہے تو بلا امتیاز رنگ، بلا امتیاز نسل، بلا امتیاز بلا امتیاز قومیت، بلا امتیاز مذہب اور فرقہ، سارے انسانوں کے لیے رب کی رحمت یکساں ہے۔ یہ سورج کی روشنی، یہ دھوپ کی شدت، سارے لوگوں کے لیے بلا امتیاز رنگ۔ بند کر دو یار اس کو، یا نہیں بول رہا تو بند کر دیں۔ صحیح آواز نہیں آ رہی اس کی۔ یہ سورج کی روشنی، بلا امتیاز رنگ، بلا امتیاز نسل، بلا امتیاز قومیت اور مذہب، رب کی یہ رحمت بھی سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اور چاند کی درخشانی یہ سارے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ رب نے کہیں تصور نہیں رکھا، اور جو رب کے بندے ہیں ان کے لیے رب نے پیمانہ دیا کہ جس طرح میں انسان سے اس کی ماں کی نسبت
70 गुना ज्यादा प्यार करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। इंसानों को भी कहा गया है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि इंसानों से नफरत करो। हाँ, किरदार है नफरत का। जिसका किरदार बुरा है, जिसका किरदार जालिमाना है, जिसका किरदार बर्बरियत का है, जिसका किरदार लूटने वाले का है, जिसका किरदार डाकुओं का है, उसके लिए रब ने भी कहा, और हजरत अली करमल्लाह वजह का ये कौल भी मौजूद है कि जुल्म करना गुनाह है, लेकिन जुल्म सहना उससे बड़ा गुनाह है। तो क्या आप जुल्म सहेंगे? क्या जुल्म के खिलाफ, वक्त के जाबर हुक्मरानों के खिलाफ, वक्त के जालिमों के सामने कलमा हक कहने वाले होंगे? हाथ खड़े करके ये ऐद कीजिए कि जाबरों के सामने हम कलमा हक कहेंगे। आप सब जो इस तहरीक में शरीक हैं, बिला इम्तियाज को मत कहिए। दुनिया की कोई ताकत, कोई एजेंसी, कोई इदारा भी ऐसा जन्म नहीं लिया है जो इदारा अब इस धरती के लोगों की बेइज्जती करे, उन पर तशद्दुद करे। इसलिए कि इस खित्ते के अंदर एक इनकलाबी पार्टी ने वजूद रख लिया है, कदम रख लिया है। लिहाजा नौजवानों, आप हमसे हैं, हम आपसे हैं। हम कोई गलती करें, आपको ये हक है कि गिरबान से पकड़ के पूछिए, लेकिन सच्चाइयों को मसलतों के ताबे नहीं करना। इसलिए कि तारीख में वही लोग काबिल कदर रहे हैं जिन्होंने अपने अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मौत को कबूल किया है। उसी मौत के लिए कहा गया, दुनिया के सारे मुफक्किरीन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि वो काबिल कदर मौत होती है जो अपने अवाम के लिए दी जाए, अपने मुल्क के लिए दी जाए, अपनी तारीख की बका के लिए दी जाए, अपने देश के मेहनत कशों के खुशियों और उनकी मेहनतों और उनकी अजमतों के लिए दी जाए। हम आपसे ऐद करते हैं कि हम आपसे कभी गद्दारी नहीं करेंगे और गद्दारों का पीछा करेंगे। धरती के हुस्न को नोचने वालों का मुकाबला करेंगे। आज का दौर साइंस का दौर है। आज का दौर, वो उस साइंसदान को लीजिए जिसने इंसान की बका के लिए जहर टेस्ट करके एक लफ्ज लिख के मौत के हवाले हो गया। उस दूसरे साइंसदान का जज्बा देखिए कि उसने टेस्ट करके वहां से आगे का और पिलाकर नस्ल इंसानी को जहर से महफूज करने के लिए यके बाद दीगरे 3 साइंसदानों ने जान दे दी और दुनिया को कहा कि ये खाने से इंसान मर जाता है। उस साइंसदान को देख लीजिए जिस साइंसदान ने बीवी बच्चों से जुदा रहकर लेबोरेटरीज के अंदर बरसा बरस तक रियाजत की, पंखा इजाद किया, एयर कंडीशन बनाया, जहाज बनाया, ये टोयोटा जीप इजाद की। किस लिए? कि ताकि इंसानों को राहत और सुकून मियसर आए, ताकि इंसानों का सफर आसानी से तय हो। लेकिन हुआ क्या? बदमाशों ने, चोरों और डकैतों ने दौलत पर कब्जा कर लिया। कुछ ने खाल से आबाद कर लिए, कुछ ने जंगल से मगल कर लिया, कुछ हुक्मरान तबकों के एजेंट बन के जाती तिजोरियां भर दी और इंसानों को 2 तबकों में तकसीम, गरीब और अमीर की तकसीम हुई। गरीब इस निजाम के अंदर दिन ब दिन गरीब हो रहा है और अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है। ये वो निजाम है जिस निजाम का खात्मा आपने और हमने करना है, जिस निजाम को खत्म करके खुशियों का निजाम हमने लाना है। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी गिलगित बल्तिस्तान जोन के ये रहनुमा
یہ رہبر آپ کے حقوق کے لیے، آپ کی بکھری ہوئی شخصیتوں کی یکجائی کے لیے، آپ کے حقوق کے لیے سرنگوں نہیں ہوں گے، اور ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خوشیوں میں، آپ کی غمیوں میں شرکت کے لیے یہاں آتے رہیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی۔ ایجنسیاں کہتی